श्री अरविंद एवं उपस्थित समस्त अपा भाई आज आमे सप्तम दिन रे पहुंचीचु एई पवित्र मास आमे कह जाए जे बैशाख आ कार्तिक एगुड़िक सब धर्म मास माघ सब धर्म मास धर्म करती लोके मंदिर जाती पवित्र भाव में मानती जेहेतु भगवान को विश्वास करते उत्कलवासी वास्तव रे प्रभुंकर उपासक समस्ते आउ दिव्य चेतना आरी भितरे गुप्त होकी रही तारी प्रेरणा भितरे हुए तो बाट ठीक बाटरे आमे जाई न थाउ पारू किंतु धर्म मास कही आमे विभिन्न प्रकार धर्माचरण करि थाउ सेहीपरि अगस्ट होची गोटे पवित्र मास आम पई एठी जेते आमे सचेतन हेबा प्रभुंकर आशीर्वाद मांकर करुणा ए सबु आमे प्राप्त हेबा एवं मन प्राण शरीर सीमितता भितरु आमे विस्तृतता आड़ को अग्रसर हेबा तो तांकर पूर्ण उपस्थिति को आमे अनुभव करिबा एवं तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि आम पाखरे रहिबो ताहले आमे निरापदरे तांकरी पथरे आगको चली जाई परिबा काहेकि पथटी हला मां प्रभुंकर पथ एवं सेही एक ही पथ जो मुहूर्तरु आमे समस्ते भगवत कृपा लाभ करी तांकरी द्वारा परिवस्थित होई तांकरी चेतना रे आवृत होई सेही भगवत कृपा ग्रहण करि परिबा एवं उपयुक्त अवस्था रे जदि आमे रहि परिबा बा चेतनार ठीक यथार्थ भाव में आमे रहि परिबा ताहले आमे से निश्चित भाव रे सेही मां को पथरे अग्रसर हेबा एवं तांकर सेही करुणा तांकर दिव्य करुणा हमको समस्त प्रकार संकट रु उद्धार करिवो संकट गुड़िक आम पई सुजोग रे परिणत हबो बाधा विपत्ति हमको अग्रगतिर एक सूचना रूप रे आम आगे प्रतिभात हेबो आम पाखरे व्यर्थता बोली किछि नथिबो आ से व्यर्थता अनेक समय सार्थकता रे परिवर्तन हो जिवो दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य रे परिणत हेबो कौनसी दुर्बलता भी आम पाखरे रहिबो नै आमे सामर्थ्यवान हे परिबा सेहीपरि दिव्य जननींकर अनुकंपा हला परमेश्वरଙ୍କ अनुमति आज एई शब्दटी बा एई वाक्यटी को आज आमर सरोजिनी पट्टनायक अपा आज आलोचना करिवे जे दिव्य जननींकर जो करुणा आमे प्राप्त हेबा सेटा परमेश्वरଙ୍କର अनुमति छड़ा आउ किछि नुहे तेबे या किपरि हेबो तार एक सुस्पष्ट व्याख्या आज आमे लाभ करिबा वर्तमान मु सरोजिनी अपन को अनुरोध करुछि से ए संपर्क रे आमको किछि आलोकपात करिबे सरोजिनी अपा आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सेही आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी दिव्य जननी को परम प्रभु श्री अरविंद को अंतरर गभीरतम प्रदेश रु भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करुछि। आज संगीत पाठ आईडी परम प्रभु श्री अरविंदंकर पवित्र जन्ममास रे आयोजित होथिबा एही विशेष पाठचक्र जेमती अपा सूचना देले आज तार सप्तम दिन रे आमे पहुंचीचे एही पावन अवसर रे पाठचक्र रे स्थूल भावे उपस्थित रहिछंती दिव्य जननी श्रीमा एवं श्री अरविंद पुणी थरे तांक चरण जुगल रे कृतज्ञतार भक्तिपूर्ण प्रणाम जणाउछि। पाठचक्र रे सम्मिलित मांकर विशेष संतान मानकु श्रद्धाशील अपा भाई मानकु अंतरर श्रद्धा सम्मान व्यक्त करुछि। चलित वर्ष एही विशेष कार्यक्रम रे आमे श्री अरविंदंकर सबुठारु क्षुद्र किंतु सर्व सार वस्तु को धारण करिथिबा पुस्तिका मा पुस्तिकार अध्ययन तथा आलोचना पई आग्रह रखिछे। कहवा बाहुल्य एही विशेष प्रेरणाटी सनलिट पाथ आईडी परिचालिका श्रद्धेया रत्नप्रभांकर अंतररु उत्साहित प्रेरणा
एथिपाई से निश्चय आम समस्तंकर धन्यवादर पात्र। पाठचक्र उपस्थित समस्त तरफरु तांको धन्यवाद जनाउछि। आजिर आलोचनार विषय वस्तु दिव्य जननींकर अनुकंपा हला परमेश्वरंक अनुमति। सुंदर भाव अपावी टॉपिक टिकु कहिसंती। आम समस्तंकु ज्ञात अछि एई चमत्कार धाड़ीटी माँ पुस्तकर तृतीय अध्याय स्थानित अछि। माँ पुस्तक स्थानित थिबा 6टी अध्याय मध्यरु यह सबुठारु छोट अध्याय, अर्थात कलेवर दृष्टिरु यह सबुठारु छोट। जेमिति माँ बहीटी श्री अरविंदंकर सबुठारु क्षुद्र पुस्तक होई मध्य सबुठारु गभीर तत्वराजी को धारण करी साधनार बीज मंत्र भावे विवेचित होई थाए। प्रतिटी धाड़ी जहार मंत्र जहाको मातृ उपनिषद कहा जाए, ठीक सेही भली तृतीय अध्यायटी सबुठारु छोट हेले भी 6टी अध्याय भितरे तार एक बलिष्ठ विशिष्ट भूमिका रही जहा जीवन रक्षाकारी, संकट विमोचनकारी, शक्ति प्रदायी। ताहा मनीषर साधारण जीवन बंचिबा पई हेउ बा जोग जीवन पई हेउ। बहु मातृ संतान मानकर एही अध्यायटी प्रायतः मुखस्थ होई थाए। दुख जर्जरित तमसा पीड़ित एही मानव केते साहाय्य केते आश्वासन पाई न थाए सते एही अध्याय रे स्थानित धाड़ी गुडी करू। केते शक्तिशाली अध्यायर प्रथम धाड़ीटी, टू वर्क थ्रू लाइफ आर्मर्ड against all fear, peril and disaster. Only 2 things are needed, 2 that go always together. The grace of the Divine Mother and on your side an inner state made up of faith, sincerity and surrender. जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरोध रे कवचावृत होई चलिबाकू चाह तेबे केवल 2टी जिनिस प्रयोजन। ओडिया रे जदिओ एटा गोटे कंडीशनल वाक्य भाव में अनुवादित हेछि, हमर प्राज्ञ ऋषि माने सब हमर प्रपत्ति इत्यादि करिसेंती, तथापि एटा को हमें साधारण रे कहिले मध्य चलिबा को हेले भी हमें कहि परिबा। जदि जीवन पथरे जदि न कहि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध रे चलिबा को हेले केवल 2टी जिनिस प्रयोजन, एमिति मध्य हमें कहि परिबा। से 2टी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी हेला माँ भगवती करुणा एवं द्वितीयटी हेला श्रद्धा भक्ति समर्पण रे गठित तुमर अंतःकरण। उभय इंग्राजी और ओडिया भाषा रे कि लिरिकल लाइन्स सतरे। श्री अरविंद इंग्लिश रे गोटे धाड़ी एवं ओडिया भाषांतर रे 2टी धाड़ी। सतरे प्रभुंकर एही धाड़ीटी रे एते साहस शक्ति निश्चितता निर्भरता भर्ती होई रहिछि। यथार्थ उच्चतारे निजको रखी एहाको पाठ कले सहसा जीवनटी एक फूल भली मन हेब। आजिर आलोच्य विषयटी होछि दिव्य जननींकर अनुकंपा हला परमेश्वरंक अनुमति। एई दिव्य जननी किए? आम आध्यात्मिक इतिहासर पुरा कालरू मनीषी माने दिव्य जननींकर खोज जारी रखिथिले। तो पुरातन भावरे दिव्य जननी को बा मां को बा देवी को केमिति कोठी वर्णना करा जाइछि, जस्ट टिके कन्सेंट्रेट करू करू बिना किछि शास्त्र खोलिबा पूर्वरु मते पिला बेलरे स्कूल समय रे कॉलेज समय रे दुर्गा पूजा बेले देवी मंडप गुडी करे अहर्निशी बाजुथिबा लाइन गुडी को कान रे हठात केमती सुही गला। जेमती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एटा तो बहुत गुडी जिनस रही। एक्चुअली आमे सुनिला भितरे जहा श्रुति रे मने थिला 4-5टी कथा रे श्लोक गुडी को सब मने थिला, किंतु तार टिके सोर्स को जाई कि जानिमा को इच्छा कला बेलू मु देखिली जे सप्तशती चंडी रे
ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ବି ବାହାରିଲା, 2ଟି ଜାଗାରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 20ଟି ଜାଗାରେ ବିବାହରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 22ଟି। ସେ ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଜିନିଷ, ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ 2ଟି ଜିନିଷ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟେତି ସଂସ୍ଥିତା। ଏଇଠି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କଥାଟି ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ମା ବହିରେ ସେ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ଭଗବାନ ନିଜର ଯୋଗମାୟାରେ ଆବୃତ ହେଇ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କଥାଟି ଏଠି ମତେ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସାଙ୍ଗେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ବି ସେଠି ଅଛି, ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚେତନତ୍ୟ ବିଧୀୟତେ ଚେତନା ଇତି ଅବିଧୀୟତେ। ଚେତନା ରୂପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚେତନା ଭିତରେ ବି ମାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବି ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ନିଦ୍ରା, କ୍ଷୁଧା, ତାପରେ ଛାୟା, ତୃଷ୍ଣା, ସ୍ମୃତି, ଭ୍ରାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବି ଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେତେ କେତେ ଗତି ବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନମନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚତର ମନର ଜଗତ ବା ଆଲୋକିତ ମନର ଜଗତ ବା କେହି କେହି ବୋଧିମାନସର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଏଇସବୁ ରଚନା ହୁଏତ କରିଥିବେ। ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଅଧିମାନସର ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏତ ପାଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ସେ ଯେହେତୁ ଅଧିମାନସ ବା ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ଜଗତର ଦେବତା, କେହି କେହି ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହୁଏତ ଅଧିମାନସର ସ୍ପର୍ଶ ବି ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ମଣିଷ ଚେତନା ଯାଇନଥିଲା। ସେହି ସବୁ ଋଷି ମନୀଷୀ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ଠିକଣା ଶକ୍ତି ଭିତରେ, ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ, ମାତୃ ରୂପରେ, ଶାନ୍ତି, କାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା, କ୍ଷାନ୍ତି, ଦୟା, ତୁଷ୍ଟି ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରି ମାନବତାର ବହୁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିକଟରେ ମଥାନତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ, ସେ କି ତାଙ୍କ ଠିକଣା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମା 1914 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ କରି 1 ବର୍ଷ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବା ପରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି ଥରେ 1920ରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନାମ ଯାହା ଥିଲା ମୀରା ନାମରେ ହିଁ ଡାକୁଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନାର ପୁନର୍ବାର ଧରାବତରଣ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ସାଧନା ଜାରି ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅଧିମାନସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଧରାବତରଣ କରାଇବା, କାରଣ ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଅବଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଏକ ଗୂଢ଼ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ମୀରା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲା ବେଳେ ମାରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ତାର ରେକର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ହୁଏତ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ସେଇ ଦିନଟିର ରେକର୍ଡ, ସେହି ତାରିଖଟି ରେକର୍ଡେଡ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆମେ ହୁଏତ ତାକୁ ଏକ ମହାନ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ପରେ ଅତିମାନସର ଜଗତର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୀରା ଆଲଫାସା ବା ମୀରା ରିଚାର୍ଡଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସର ମହାଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହୁଏତ ଅତିମାନସର ଜଗତରେ ପରିଚିତି ଘଟିଥିଲା।
ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମା ପୁସ୍ତକରେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଏହି ମହାଦେବୀଙ୍କର ଅପରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ। କେମିତି ସେ ସେହି ଅପରାଧ ଜଗତରୁ ଆମର ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ତାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀର ବୁକ୍ 1 ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗିନିଂସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3 ଦ ୟୋଗ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୟୋଗ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ସ ରିଲିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ। ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମର୍ଟାଲ ବର୍ଥ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏଠି ମର ଶରୀର ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେଲ କଲା? ଏଇ ପୃଥିବୀର କାମନା, ଏଇ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବା, ପୃଥିବୀ ସାରା ବାସୀ ହୁଏତ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ରଖିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱପତି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଧନାରେ ସାଧନାର ଶକ୍ତିରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମର ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦ ବୁକ୍ 3 ରେ ମଧ୍ୟ ଦି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2 ଦ ଆଡୋରେସନ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର ରେ ମାତ୍ର 6ଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ପାଉ, ସତରେ ଆମର ଏହି ମରଣଶୀଳ ଜନ୍ମଟି ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିରୁ କେତୋଟି ଧାଡି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ସ୍କାଟର୍ଡ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, 6ଟି ଯାକ ପୃଷ୍ଠାରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି। ଏ ବିଙ୍ଗ ଅଫ ୱିଜଡମ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦେବୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବି ଦେଖିଲେ ୱିଜଡମ କଥା ବି ଅଛି, ପାୱାର କଥା ବି ଅଛି, ଡିଲାଇଟ କଥାଟି ନାହିଁ। ଡିଲାଇଟ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ହୁଏତ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନଥିଲା ପୃଥିବୀ ଚେତନାରେ। ଏବଂ ଏବେ ବି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ବିଭାବ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାର ବାହାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଭାବ ରହିଛି ମାଙ୍କର, ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି। ସେ ଭିତରୁ ଏ ଡିଲାଇଟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ହୁଏତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇନି, ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ସାଧନା ପ୍ରଭୁ କରି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ସାରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀରେ ରୂପ ନବାକୁ ହୁଏତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତଥାପି ତ ମା ତ ପ୍ରଭୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ସତ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଲେଖିଲେ ଦ ମାଇଟ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ ନେଭର ୟେଟ୍ କେମ୍ ଡାଉନ୍। ସୁନ୍ଦର ଓଡିଆରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାଶକ୍ତି ସେ ସବୁରି ଆସିନି ଯା କେବେ ଅବତରୀ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦ ମଦର ଅଫ ଅଲ୍ ଗଡହେଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ମା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ଜନନୀ, ଆମର ବି ଜନନୀ, ଦେବତାଙ୍କର ବି ଜନନୀ। ରାକ୍ଷସ, ଅସୁର, ପିଶାଚ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଜନନୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସେ ଜନନୀ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍, ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସବୁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସବୁର ସେ ମାତା। ହୁ ମେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଥ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ସେଇ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ମିଡିଏଟ୍ରି କରନ୍ତି ବା ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି, ଭୂମିକୁ ଭୂମା ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଜିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଏଲୋନ୍ ହର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଟାଇମ୍ସ ଡ୍ରାଗନ ବେସ୍। ଏଇ ସମୟର ଯୋଉ ମହାକାଳଟି ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏ ମହାକାଳର ଯୋଉ ବେସରେ ସବୁ କଥା ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ସେ କାଳର ଯୋଉ ଗତି, ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ହସ୍ତ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ କାଳକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି କାଳୀ। ଏବଂ ସି ଇଜ ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସବୁଠୁ ଫେମସ ଲାଇନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣ ଜଣ ହେଇକରି ମନେ ଅଛି ଏ ଲାଇନ, ସି ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ ଦ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିସ୍ମୟ ଅଗ୍ନି, ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇ ମନଧାରୀ ମଣିଷକୁ ସେଇ ଅତିମାନସର ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ
ମାନେ ଗୋଟେ ସେତୁ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଆମକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ତ ଲାଇନ ପରେ ଲାଇନ କେବଳ ମାଙ୍କର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାବିତ୍ରୀରେ ବହୁତ ହିଁ ରହିଛି। 695 ପୃଷ୍ଠାର ଯୋଉ ଧାଡିଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ମନେ ରଖିଛେ, ନ୍ୟୁ ଇୟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବି ଆସିଥିଲା, ବେରିଂ ଦ ବର୍ଡନ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ମଦର ଅଫ ଅନନମ୍ବର୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ, ବହି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଗୁରୁଭାର, ଅପରୂପା ଜନନୀ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମାର। ତାକୁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ସମୟ ଆମକୁ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ମା ବହିର ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀର ପୃଷ୍ଠା ସେ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ତ ସତ, ତଥାପି ଅପା ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ବହୁତ ନିକଟରେ, ଆମରି ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛେ, କିଛି ଫୁଲ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେହି ଫଟୋ ଭିତରେ ମା ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଶକ୍ତି ସେହି ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। एकथा माँ स्वयं कहिଛନ୍ତି ଯେ ଫଟୋ ଭିତରେ, ବ୍ଲେସିଂସ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କଂକ୍ରିଟ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କେବଳ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥୋପକଥନ ବି କରିପାରିବା। ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ଉପରେ। ସେ ହସ, ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଲାଇନଟି ଆମର ସ୍ମାଇଲ ବିଷୟରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସଫରିଂ ୱାଜ ଲଷ୍ଟ ଇନ ହର ଇମର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ, ସେଇଟା ପୁରା ସତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଏ ସେ ହସକୁ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ମା ସେଠି ସତରେ କଂକ୍ରିଟଲି ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରୁ ଡାକରା ପାଇ, ଆହ୍ୱାନ ପାଇ ଏଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ ଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତାଙ୍କ କରୁଣା, ତାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କିପରି ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏକ ବିଶେଷ ବୁଝାମଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଜଡ଼ ବିଶ୍ୱରେ, ଏଇ ଜଡ଼ରୁ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି, ଜୀବନରୁ ପୁଣି ମନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏତିକି ବାଟ ଯୋଉ ଆସିଛି, ଜଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରିବା, ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ମନ ବାହାରିବା ଏବଂ ଏଇ ମନଧାରୀ ମାନବଟି ତା ଭିତରେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା, ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଯେ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ମିରାକୁଲସ କଥା, ଯାହା କଣ ମାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ନୁହେଁ। ଡିଭାଇନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ବିନା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିରାକୁଲସ ଜିନିଷ, ଜଳରୁ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଥାଇକରି ଯୋଉ ଆମେ ହେଇଛେ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେ, ଯେମିତି ମଣିଷଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାର ସୃଷ୍ଟି, ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା, ଆମର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା, ଆମ ଚଳନ ଶକ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା, ଆମ ହସ, ଲୁହ, ପ୍ରେମ ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା। ତାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ଆମେ ଆଉ ଖୋଜିବା କେଉଁଠି? ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିଏ ବାଣୀ ମାଙ୍କର, ତାକୁ ବାଣୀ ଭାବରେ ପଢିଲେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହବ ବୋଲି ମାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଭାବରେ କହୁଛି। ସେଟା ହେଲା ଯେ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣରେ ମା ସେଠି ଟିକେ ଲମ୍ବାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ହେଲେ ବି କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାଉଛେ, ଯାହା ହଉ ମା ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ମିରାକୁଲସଲି ମୁଁ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶହ ଶହ ଥର ଆମେ ତଥା ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିହୀନ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ସେଠି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ନାହିଁ, ଭଲରେ ଯାଉଛୁ, ଭଲରେ ଫେରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବି ଯେ ମାଙ୍କର କରୁଣା, ସେଟା ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନୁ। ମା ନିଜେ ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପଡି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଏ କଥାଟି ବି ମା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନଥାଇ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କରୁଣା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନଥାଉ।
ମାଙ୍କର କଥା ବାଣୀ ମୁଁ ଖାଲି ଲମ୍ବା ବୋଲି ପଢିଲିନି, ମୋର ନିଜ ଭାଷାରେ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କରୁଣା ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ। ମା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଲମ୍ବା ବାଣୀ, ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଭାଷାରେ କହିଦେଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତ ରୌପ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଧାରକୁ କିଳି ରଖିଥାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରି କିଳି ରଖିଥାନ୍ତି ମାନେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଆଧାରଟି ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା, କରୁଣାଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମର ସଚେତନ ମାନସ ବା ଆମ ଚେତନା ବା ଆମ ହୃଦୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଆଧାରଟିକୁ କବାଟ କିଳି ରଖିଥିବା, ମା ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମେ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିବା, ତେବେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଆସିକି ଫେରିଯିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କରୁଣା ସେଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ସ ପାୱାର ଇଜ ଇନଫିନିଟ, ଇଟ୍ସ ଆୱାର ଫେଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସ୍ମଲ୍। ଯେ ପରମଙ୍କର ଶକ୍ତି ତ ଅସୀମ, କରୁଣା ତ ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଛୋଟ? ଆମର ଫେଥଟି ହଉଛି ଛୋଟ। ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଫେଥକୁ ମା ବହିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ସେ ଭିତରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲେଖା ହେଇନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବରେ ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାହା କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ହଉଛି ଆମର ଛୋଟିଆ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମାନେ କଣ କରିପାରିବୁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିପାରିବୁ, ପିଓର ରଖିପାରିବୁ, ଏଇ ମା ବହିରେ ହିଁ କୁହା ତ ହେଇଛି, faith should be pure, candid and perfect। ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି ଏଇ 3 ଚାପ୍ଟରରେ ହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାଟି ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆହୁରି ଥରେ ମୁଁ ପଢୁଛି, faith should be pure, candid and perfect। ଓଡିଆ ହେଲା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଧାଡିଟି ଯେତେବେଳୁ ମାନେ ମା ବହି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପଢିଲା ଦିନଠୁ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦୀୟ ଯୋଉ ସବୁ ମହାବାକ୍ୟ ରହିଛି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କୋଉ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ତରରୁ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ଏଇଆ ହବା କଥା। ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ଆମେ ତ ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିଲୁଣି, ଆମେ ତ ଆଶ୍ରମ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଯାଉଛୁ, ଆମର କଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ? ଆଉ ମା ତ କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏୟା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଶବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଦେଲେ, ତାକୁ ତ ଆମର ତ ଏବେ ମା ବହିର ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହୁଏତ ଅନେକ ସେଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡିକୁ ଆମେ 45 ମିନିଟର ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଓର କଥାଟି କଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କଣ ପିଓର ହବ ବା ବିଶ୍ୱାସଟା କଣ ପିଓର ହବ, ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଇଗୋଲେସ୍, ସେଠି କିଛି ଅହଂ ରହିବନି, ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଅଛି, ସତରେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସତରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କମ ପରିଶ୍ରମ ସହିକିରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି, ବଡ ନିଷ୍ଠ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା, କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ସମାଧି ଯାଉଛୁ, ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ, ବହୁତ କଥା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଣିଷ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ଚକ୍ର ବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ପଶିଛି, ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଇଗୋ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। କେମିତି ଇଗୋ କେମିତି ମିଶିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ, ସେଇ ପ୍ରେୟାରରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଦଉଛୁ, ମା ଏଇ କଥାଟି ହଉ ମୋର ଜୀବନରେ, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର। ସେଇଠି ଇଗୋ ମିଶିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ ମହାନ ବାଣୀ, ମହାନ ପ୍ରେୟାର, ଯେ ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ଯେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହଉ ବୋଲି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରନ୍ତେ, ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି ମା, ମୁଁ ମୋର ଭଲ କଣ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମୋର କୋଉଟା ଦରକାର ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ ତ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତମକୁ ସବୁ ଜଣା, ମୋ ଯାହା ମୋର ଦରକାର ସେଗୁଡାକ ହିଁ ହଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ କହୁଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମର କଣ୍ଡିସନ ମିଶିଯାଏ, ଆମର ଇଗୋ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ ଲାଗେ ମତେ, let your sincerity and surrender be genuine and entire। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା
ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତାଟା ଆଉ ସମର୍ପଣଟା, ଆନ୍ତରିକତାଟା ଯଥାର୍ଥ କେମିତି ହବ? କାହିଁକି ଆନ୍ତରିକତାଟା ଆମର କଣ ଅଯଥାର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି? ଆମର ସିନସିୟରିଟିଟା କେମିତି ଅଯଥାର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରୁନି? ଏଇଟାର ଆଲୋଚନା କଣ ଆଉ କରିବା, ବହୁତ କଥା ଆଗକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠା, କୋଉଟା ଆମେ କୋଉଥିରେ ଆମେ ସିନସିୟର, କୋଉଥିରେ ଆମେ ସିନସିୟର ନୁହଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁ, ନ ବୁଝିବାର ହୁଏତ ଛଳନା କରୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଟା ସିନସିୟରିଟି। ତେଣୁ ସେଇ ସିନସିୟରିଟିର ସହ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ବା ମାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଧରିଛେ ସେଇ ସିନସିୟରିଟିର ସହ ଧରିବା। ସେଇ ଆନ୍ତରିକତାଟା କୋଉଠି କମ ହଉଛି, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ ହଉଛି, କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କମ ହଉଛି, ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ। ତାକୁ ଖାଲି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ସଚେତନ ହବା, ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଯଦି ପାରୁନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ମୁଁ କୋଉଠି ଅନାନ୍ତରିକ ହେଇଯାଉଛି ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଆସିଲା ସମର୍ପଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କହିବା? ସିଏ ତ ଏଇ ଗ୍ରେସ୍ କଥା କଣ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆହୁରି ବିଶାଳ ବୋଧେ ତାର ଏରିଆ। ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲକୁ ଯାଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଦରକାର। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ହେଇଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦଉଛେ, when you give yourself, give completely, ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦବାର କଥା। ଆତ୍ମଦାନ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ, ସେଇଠି ମାନେ ଇଗୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ରହିବନି। ଇଗୋକୁ ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବୁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହୁଏତ ହଉଛୁ। କୋଉଠି ଆମେ ସମର୍ପଣରେ ଆମର ଇଗୋ ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡି ଦଉଛୁ, କୋଉଠି ଦେଇପାରୁନୁ। ସମର୍ପଣ ତ ଆମକୁ ମା ଶିଖେଇଲେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବାଛିଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ, ମୁଁ ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରଖିବା ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ, ସେଠି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ପାର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲା ସେଟା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣଟି ଠିକ ହବନି, ବା ଆମେ ଯାହା କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା କଥା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଟା ହୁଏତ ସେତିକି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଯୋଉଠି ଆଜିର ଟପିକ ଆମର ଆରମ୍ଭ, ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି, ସେଇଟିକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାର ବାକ୍ୟଟି ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବୋଥ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ। ସେଇଟି ଟିକେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ your faith, sincerity and surrender, ଏଇ ତିନିଟି ଯାକ କଥା ଏଇନେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ। The more complete your faith, sincerity and surrender, the more will grace and protection be with you. କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ, କେତେ ସହଜ, କେତେ ସାବଳୀଳ, କେତେ ସିମ୍ପଲ। ସତରେ ଯେମିତି ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତିକି ବେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତୁମର ସମର୍ପଣଟି, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତାଟି, ତୁମରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣ, ଫେଥ୍, ସିନସିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଯେତିକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନେ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ କରିକି ରଖିଦଉଛେ। ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ମୋର ୱିଲ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ୱିଥ୍ ୟୁ, ସେତିକି ଅଧିକା ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ମାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜୀବନ ଆମର ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଡିଲ, ଏମିତି ପ୍ରହେଳିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜୀବନ, ଯେ କେବଳ ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପଦେ ପଦେ ଆମକୁ ଦରକାର। ବିପଦ ଯେମିତି ଛାଇ ଭଳିଆ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତାର ବଢିଆ ବଢିଆ ଅନୁଭବ ସବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଆଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ସୁରକ୍ଷା, ଏଇଟା ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ମାଗଣା ମାଗଣା ମିଳିଯିବନି ତ।
ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବେଶୀ ବେଶୀ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପର ଲାଇନ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ, ଗୋଟେ ଲାଇନରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଯେମିତି ଏଇଠି ପୁରା 3-4ଟି ଲାଇନ ବୋଧେ ପୁରା ପେଜରେ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଇ ପିଚ ରେ ତା ଆଗକୁ ସେ ଉଠୁଛି ଉପରକୁ ଉପରକୁ। And when the grace and protection of the divine mother are with you, what is there that can touch you, or whom need you fear? এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷାର ଆଶ୍ୱାସନାର ନିଶ୍ଚିତତାର ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ଖାଲି ଏକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲେ ହେଲା, ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଖୋଲିକିରି ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜା ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯେ ମୋଠୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୋଠୁ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯିଏ ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିବ, ବା କାହାକୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି, ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ, ଯୋଉଠି ଆମର ଭାଗବତର ବାଣୀ ସେମିତି କଥାଟି ଆସିବ। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହିଲି ତ, ଗୋଟେ ନିଜକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଡର। ତାପର ଲାଇନ ଆହୁରି ଉପରକୁ ପିଚ୍ କୁ ଗଲା, ଏ ଲିଟଲ ଅଫ ଇଟ୍ ମାନେ ସେଇ କରୁଣା, ସେଇ କରୁଣାରୁ ବୁନ୍ଦାଏ, ଇଭେନ୍ ୱିଲ୍ କ୍ୟାରି ୟୁ ଥ୍ରୋ ଅଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ। ଏଇ ଯୋଉ ବୁନ୍ଦାଏ କଥାଟି ଆସୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, ସେଟା କହିକି ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ଲିଟିଲ କରୁଣାର ଏକଦମ ଟିକିଏ, ଏଇ କରୁଣାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବା ଟିକେ, ସେଇଠି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯୋଉ କବିତା ସଂକଳନଟି ଅଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି, ସେଥିର ପ୍ରଥମ କବିତା ଭକ୍ତି କବିତା। ସେଇଥିରେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରେୟାର ସେଇଠି ପଢା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଦିନ ସେଇଟା ମୋର ଚେତନାକୁ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। 8ମ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କି 7ମ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଓଡିଆ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ଯେଣୁ, ସିନ୍ଧୁ ତୁମ କୃପା ବିନ୍ଦୁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଥର ଶୁଣିବାରେ ମତେ ଏତେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ମୋ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି କାଳଜୟୀ ତାଙ୍କର କବିତା, କାଳଜୟୀ ସେ ପୋଏଟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଲୋକମାନେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ହଁ, ସବୁଠୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବେଶୀ କଣ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ୱାର୍ଲଡ ସୋଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଟ ପଢିବା ଆମର ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଛି, ବୁକ୍ 2ରେ 14ଟା ବୋଧେ, କାଣ୍ଟ 14। ତ ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ତମକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁ ମନ ବଳୁନି ତମକୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ କହିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ହଉଛି, ତୁମର ଯୋଉ କରୁଣାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ସିନ୍ଧୁ ତୁମ କୃପା ବିନ୍ଦୁ, ତୁମ କୃପାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁଟା ତ ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ କେମିତି କହିବି, କାହିଁକି କହିବି? କାରଣ ସିନ୍ଧୁ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରହିକିରି ସିନ୍ଧୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତମର ତ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ହିଁ ସିନ୍ଧୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଠି ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଲିଟିଲ ଅଫ ଇଟ୍, କରୁଣାର। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବା, ବୁଝିବା, ନିଜେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କରୁଣା ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସିଏ ତ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସେଥିରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ ଦରକାର, ସେମାନେ କେତେ କରୁଣା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଯାହା, ସେ ସମଗ୍ର ସାଗର ବି ସେୟା। ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କରୁଣାର ବୁନ୍ଦା ବି ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କରୁଣାର ସାଗର ବି ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଦବନି, ସେତିକି ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ଆମ ଆଧାର ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ସେତିକି ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ସିନ୍ଧୁ, କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏ ଲିଟଲ ଅଫ ଇଟ୍ ଇଭେନ୍ will carry you through all difficulties and obstacles and dangers. Surrounded by its full presence, you can go securely on your way because it is hers. Careless of all menace, unaffected by any hostility, however powerful, whether from this world or from worlds invisible. ଯେ ଏଇ କରୁଣାରୁ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସବୁ ବାଧା ବିପତ୍ତି, ସବୁ ଡେଞ୍ଜର, ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯାହା
ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ତମକୁ ନେଇଯିବ। ଏଇ କୃପାରେ ତମେ ଯଦି ସରାଉଣ୍ଡେଡ ହେଇକିରି ଥିବ, ତାର ବଳ ଭିତରେ ଥିବ, ତେବେ ତାର ଫୁଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତମକୁ ଅତି ନିରାପଦରେ ତମକୁ ଜୀବନ ବାଟରେ ନେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାଟ ହଉଛି ମାଙ୍କର, ସେଇଠି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ସେଇଠି କେହି ହସ୍ଟିଲିଟି ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତିନି, ହଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତିନି। ସେ ହଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ପୃଥିବୀର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୃଥିବୀ ବାହାରର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନଭିଜିବଲ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହର ବହୁତ କଥା ହୁଏ ଅଛି, ଆମକୁ ସମୟ ହବନି। ତେବେ ମନର ଜଗତ, ପ୍ରାଣର ଜଗତ, ଚୈତ୍ୟର ଜଗତ, ସବୁ ଜଗତରେ ବି ଶକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଡ ଟାଣିବାକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେହି ସେଠି ଆଉ ରହିପାରିବେନି ମାଙ୍କ କରୁଣାର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବ। ପୁଣି ଏଇ ଲାଇନ ଆହୁରି ତା ଉପର ପିଚ୍, ଇଟ୍ସ ଟଚ୍ can turn difficulties into opportunities, ଯୋଉଟା ଓଡିଆରେ କୁହାଗଲା ସଂକଟକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ, failure into success, ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ସାର୍ଥକତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ, and weakness into unfaltering strength, ଏବଂ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। କ୍ଲିୟରଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇବାର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବାପା ଭାଇ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସଟା ବି କମ ହେଇଯାଏ। ହଁ ମା ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ କଣ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ? ନା, ସତରେ ହେଇପାରିବ, 100ରୁ 100 ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମକୁ କେବଳ ସେତିକିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ତାପରେ ଲାଇନ, for the grace of the divine mother is the sanction of the supreme। କାହିଁକି ସେଇ କରୁଣାଟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ନା ସେଇ କରୁଣାଟି ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ସେ କରୁଣାଟି ଆସିଛି ସୁପ୍ରିମ, ପରମ, ସେଇ ଯେ ମୂଳ ଆଦି ପ୍ରଜ୍ଞା ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଚେତନା, ସିଏ ତାକୁ ସାଂସନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ and now or tomorrow its effect is sure, ଆଜି ହଉ ବା କାଲି ହଉ ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। a thing decreed, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିକ୍ରି ହେଇକିରି ଆଗରୁ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ରହିଛି। ଡିକ୍ରି ଗୋଟେ ଆମର ଲିଗାଲ ଇଏରେ ୟୁଜ ହୁଏ, ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଜଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ଗଲା ଜଜମେଣ୍ଟଟା, ସେଟା ତାର ଡିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲ ଏନାକ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇ ଲଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଟେରିଟୋରିରେ, ସେଇ ଦେଶରେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲଟା ହେଲା, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇବ, ନ କଲେ ପୁଣି ଜୁଡିସିଆରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିକ୍ରିଡ୍ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣା, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସାଂସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଡିକ୍ରିଡ୍ ହେଇକିରି ଅଛି। ଇନେଭିଟେବୁଲ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଆଣ୍ଡ ଇରେଜିଷ୍ଟେବଲ, ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକରୁ ଆମେ କେବଳ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମାନେ କୋଉ ଓଜନରେ କଥାଟାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ମାଙ୍କର କରୁଣା। ଆଉ କେତୋଟି ବାଣୀକୁ ଯିବା, ସମୟ ଅଛି ମୋ ଅବଶ୍ୟ। ହଁ, ତ ହଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦି ମଦର୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଅଲୱେଜ, ଓପନ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ। ସେଠି ତ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣ କଥା ସବୁ କୁହାଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମତାର କଥା, କ୍ୱାଇଟ୍ୟୁଡ୍। ଗ୍ରେସଟିକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତର ସତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଥିବା ଦରକାର, ଚଞ୍ଚଳତା ଥିବା। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟି, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମର କେତେ ଏଠି ୱେଭ୍ ଭଳିଆ, ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ୟା ଭିତରେ ଢେଉ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମର ଥିବ, ତାର ଯୋଉ ଆବେଦନ, ତାର ଯୋଉ ଗହଳି ଚହଳି, ସେଇ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ପାଖକୁ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଆସିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି, ଦେଖିପାରିବାନି, ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ କ୍ୱାଇଟ୍ୟୁଡ୍ ଦରକାର, କନଫିଡେନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ, ଦି ମୋର ୱାନ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଦ ସାଇକିକ୍, ଦ ମୋର ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ ଫର ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟ। ଯେ ଯେତିକି ଅଧିକ ତୁମେ ସାଇକିକରେ, ଚୈତ୍ୟରେ ଡେଭଲପ କରିବ, ସେତିକି ଭାବରେ ତମେ କରୁଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କରୁଣା ଏମିତି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ହେଇକିରି ନାହିଁ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଆମେ ଆମର ମନକୁ ମନ ନେଇଯାଉଛେ, କିଛି ପଇସା ଦଉନେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। କରୁଣା ପାଇଁ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ।
ତେଣୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଡେଭଲପ ନ କରିବେ, ମନ ଯଦି ତାର ସଂଶୟ ରଖୁଥିବ, ପ୍ରାଣ ଯଦି ତାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବେଳନ ଆବିଳତା ଭିତରେ ରହୁଥିବ, ତେବେ ସେ କରୁଣା ତ ଆସିବ, ସେ ତ ଅଛି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତରେ ମା ବି ଭାରତର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ଲ ଅଫ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କହିଛନ୍ତି ମା, ଯେ ସେଥିରେ ସେ ଥିଓରିଟି କହେ ଯେ ଆଜ ୟୁ ସୋ ସୋ ୟୁ ରିପ୍। ସୋ ମାନେ SOW ସୋ, ତମେ ଯେମିତି ବୁଣିବ ସେମିତି କାଟିବ। ଧାନ ବୁଣିଛ ମାନେ କିଆରିରେ ଧାନ ହିଁ କାଟିବ, ଗହମ ଯଦି ବୁଣିଛ ଗହମ ହିଁ କାଟିବ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କଦଳୀ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଯାହା କର୍ମ ତମେ କରୁଛ ସେ କର୍ମର ଫଳଟା ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଡକ୍ଟ୍ରିନଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ରିଜିଡ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫିରେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। କେତେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସରେ ବି ସେ ଅସମାହିତ ହେଇକି ରହୁଛି। ମା ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଉଟା ଭାରତରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କର୍ମଟା ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ରିଜିଡିଟି ଯୋଉଟା ରହିଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଇଜ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଇଗୋ। ସବୁଠି ଇଗୋର କଥା। କର୍ମଟି ସେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଆମର ମଣିଷର ଅହଂ, ଯୋଉ କାମ ଯେମିତି କରିଛି ଅହଂ ପ୍ରଣୋଦିତ ହେଇକରି ସେ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କରିଛି ଇଗୋ ମଷ୍ଟ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଇଗୋ କିଛି କରିବା କଥା ତା ପାଇଁ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନଟ ବି ଡନ୍ ଫର ଇଟ୍। ସେଇ ଇଗୋ ପାଇଁ ତ ସବୁ କିଛି କରିଦିଆ ହବନି, ଇଗୋ କରିବ ନିଜେ। କଣ କରିବ? କର୍ମ ଇଜ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଦ ଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ ଦ ଇଗୋ। ଏଇ ଅହଙ୍କାରର ଯୋଗୁ କର୍ମଟି ମାନେ ସେ କର୍ମର ଫଳଟା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। and it is only when the ego abdicates that karma is deserved. ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଇଗୋଟି ଆମେ ପରିହାର କରିପାରିବା, ଆବଡିକେଟ୍ କରିଦେଇ ହବ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ କର୍ମ ଫଳକୁ ହୁଏତ ଭୋଗିବାନି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଶେଷରେ ତିନି ଧାଡି ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଟେଲ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଜଷ୍ଟ ନାଉ ଦେयर ଇଜ ଅପନ୍ ଆର୍ଥ only after thousands of years a conscious health with the necessary power. ମା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ, thousands of years, ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ପୃଥିବୀକୁ। ଏବଂ ସେଇ ସୁଯୋଗଟି କଣ? it was once believed that nothing has the power to wipe away the consequences of the karma. ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେ କର୍ମର ଫଳକୁ କେହି ବି ତାକୁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ that was only by exhausting it through a series of purificatory acts. ସେଇଟା କେମିତି ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ ହବ ନା ଯଦି ଆମେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ କାମ କରିବା, ଏଇ ବ୍ରତ କର, ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଅ, କଣ କଣ ସବୁ କେତେ ପ୍ରଥାରେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଏଇଟା ପୁରାତନ କଥା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ତେବେ ଯାଇକରି କର୍ମଫଳଟା ରୁ ଆମେ ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ ହବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର, ଏଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାରକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ କନକ୍ଲୁଜନ ମାଙ୍କର, ଯେ କର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍ ଯୋଉ କହିଲେ, ଯେ ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର, ଯୋଉ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଛି ମା କହିଲେ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ ଇୟର ପରେ, ଏଇଠି କପା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନବା, ସେ ହଉଛି ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ସେଇ ଶକ୍ତି କଣ ନାଇଁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ପାୱାର ତାର ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ଫଳରେ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୋ ଅଲ୍ ଦି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲିବରେସନ। ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିଫିକେଟରୀ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ସେଇ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନଥାଇକି ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବା, ଆମେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ, କର୍ମର ଫଳ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ବି ମା କହିଥିଲେ ଯେ without the ceaseless intervention of your grace, who would not oftentimes have come under the merciless blade of the law of universal justice. law of universal justice ବି ଏଇ କର୍ମର କଥା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ଲେଡ ଭଳିଆ ଝୁଲୁଛି, ଯେମିତି ଡେମୋକ୍ଲିସଙ୍କର ସୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ମାଇଥୋଲୋଜିରେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଥାଏ ଖଣ୍ଡା, ସେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ମର୍ସିଲେସ୍ ବ୍ଲେଡ ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି କର୍ମର, ମଣିଷକୁ କାଟି ପକାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ୱାର୍ଡସ ଅଫ ଦି ମଦର ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଅଫ ଗ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷଟା ସେଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ବିପଦକୁ ସହିଯାଉଛି।
ତେଣୁ ଗ୍ରେସ୍ର କେତେ ମହାନତା। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କେବଳ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ଘଟିଥିବା ସତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ କମ୍ପାସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମଦର୍ସ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ କମ୍ପାସନ୍। ସତରେ କମ୍ପାସନ୍ ର କୋଉ ଯେ ଲେଭେଲରେ ସେ ଥିଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ପୂଜାଲାଲଙ୍କର ସେ ବ୍ରେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ନା କ'ଣ ବହିଟିରେ ଅଛି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜାଲାଲ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଟା ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ବୋଲି ଉପରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ ର ଆଡଜସେଣ୍ଟ ରୁମ୍, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ମା ରହୁଥିଲେ ଏପଟେ। ସେଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶ୍ରମରେ 4ଟା ଘର ମିଶିକିରି ସବୁ ହେଇଛି ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ପରେ ଯୋଡା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମା ରହୁଥିଲେ ସେପଟେ। ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପର ମହଲା ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ତ ପୂଜାଲାଲ 5ଟା ବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଦୁଆର ଖୋଲୁଥିଲେ। ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ତ ଦେହଟା କଣ ହେଇଯାଏ, ମାନେ କି ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇମାନଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ କିଏ ହେବେ? ମାନେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡୁ ନେଇ ଘର ସଫା କରିବେ, ଦିବ୍ୟଧନୀ ତାଙ୍କୁ ଡୋର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ମା କହିଲେ, ଆରେ ଶୁଣ, ଆଉ ତୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆଜି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ ଟାକୁ ଝାଡୁ କରିବୁ। ଏତିକି ଖାଲି କହିଲେ। ମାଙ୍କର ଡିଭାଇନ କମାଣ୍ଡ ସେ ପାଳନ କରିକିରି ପୂଜାଲାଲ ବହୁତ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସତର୍କତାର ସହ ରୁମ୍ ଟା ଝାଡୁ କଲେ। କହିଲେ କାହିଁ ଏମିତି ମା କହିଲେ ଭାବିକି ସେ ସତର୍କ ତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଲା ଯେ ସେଇ ଘରର ଝରକାର ଡୋରରେ କି ସେ ପାର୍ଟିସନରେ କୋଉଠି କେଜାଣି କ୍ଲିୟର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ପାରୋ, ଘର ଚଟିଆ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ବସିଛି। ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରାତିରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଯେମିତି ନ ହଉ ହୁଏତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ କହିଥିବେ। ମା ତେଣୁ ଦୁଆର ଖୋଲିକିରି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପୂଜାଲାଲଙ୍କୁ ସେଇ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇକି ଟିକେ ଘର ଚଟିଆ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହଉ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପିସ୍ ର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ ସେ ଯେମିତି ହଲଚଲ ହଉନଥିଲା। ପୂଜାଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେତେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ସେଠି ବସିଥିଲା, ଜମା ହଲଚଲ ବି ହଉନଥିଲା। ସେ ପୁରା ଘର ଝାଡୁ କରିକି ଗଲେ, ସେ ସେମିତି ବସିଛି। ଇଏ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ବିଲେଇର କଥା, ବୁସି ବୋଲି ସେ ବିଲେଇଟି। ସେ ବିଲେଇର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୁଆଡେ ସେ ଯୋଉ 1910 ମସିହାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଲା ବେଳୁ, ନୂଆ ଘରୁ ରହିଲା ବେଳୁ ସେଇ ଘରେ ବିଲେଇ ଗୋଟିଏ ଆସୁଥିଲା। ସେ ସେଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲା। ସୀତାଙ୍କ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିବାର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, ଏମାନେ କିଛି ଆଉ କହୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୂଜାଲାଲ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ୍ୟାଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଘର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇକି ବୋଧହୁଏ ଚତୁର୍ଥ ଘର, ଏଇ ଯୋଉ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରୁମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ବୋଧହୁଏ ଚତୁର୍ଥ ଘର। ସେଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ସେମିତି ସେଇ ବିଲେଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, କି ଏଠି ନୂଆ ଆସିଲେ କହିହବନି। ନୂଆ କାହିଁ ଆସିବେ, ସେଇ ବାଟଟା ତ ଖୁବ କମ ବାଟ ନା, ସେ ବିଲେଇ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଲେଇ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ଡେସ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍। ମୁଁ ଏମିତି ତ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅନୁବାଦ କରେ। ସେଇ କବିତାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ପଢିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗୋଟେ ବିଲେଇ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପୁଣି କଣ ଡେସ୍ପାୟାର ହେଲା? ତାହାର କାହିଁକି ଏତେ ଡେସ୍ପାୟାର ମାନେ ନିରାଶା, ଗୋଟେ ଏକଦମ ଯେତେବେଳେ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ଡେସ୍ପାୟାର କୁହନ୍ତି। ସେ ଡେସ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯିବାକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛେ ସେଟା ତ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍, ଆମେ ବୁଝିଛେ ନା, ପାହାଚ। ସେଇ ପାହାଚରେ ଡେସ୍ପାୟାର ହେଲା ସେ ବିଲେଇର। କାହିଁକି ଡେସ୍ପାୟାର ହେଲା, ଯେତେ ଥର ପଢିଲି, ଯେତେ ଯାହା କଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମତେ ସେ କବିତାଟି କଲା ବେଳକୁ। ଏବେ ପୂଜାଲାଲଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ପଢି ଦେଇକି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଓହୋ, ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ମତେ ଏତେ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ କଥା ହେଇଛି କଣ, ସେଇ ଯୋଉ ବିଲେଇଟି ସେ ବୁସି, ସିଏ କୁଆଡେ, ପୂଜାଲାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ ସାଧିକା। ସେ ମାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସବୁଆଡେ ଯିବ। ମା ସୁପ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯିବେ, ସୁପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଜାଗାକୁ, କୋଉଠିକି, ଆମର ଯୋଉ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ, ସେଠିକି ବି ସେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଯିବ। ତଳେ ମେଡିଟେସନ କୁ ମା ଆସିବେ, ସେଠିକି ବି ସେ ଆସିବ। ତାର ଯୋଉ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିବ। ତାକୁ ସେଇଟା କୁଆଡେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ମା ତ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁମରୁ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କରିବାଟା ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିଲା। ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମୁଡିକି ନେଇକିରି ସେ ଗୋଡ ପାଖରେ ରଖିବ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ବାଧା ହେଲା କଣ,
ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ ତ ଏତେ ପବ୍ଲିକ ଭାବରେ ଖୋଲା ହଉନଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଆଡଜସେଣ୍ଟ ରୁମ୍ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ବାଟେ ଗଲେ ହୁଏତ ଆରପଟକୁ ଯାଇ ହଉଥିବ, ଏଇ ଟାଇପର ଥିବ, ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନି। ତେବେ ମା ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ ରୁ କି ସୁପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପରେ ପୁଣି ରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବିଲେଇ କୁଆଡେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଳେଇବ। ପଛେ ପଛେ ପଳେଇକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ 7 feet ର ଗୋଟେ ଉଡେନ ପାର୍ଟିସନ ଅଛି। ସେ ବିଲେଇଟା ଏକୁଟିଆ ସେ ଉଡେନ ପାର୍ଟିସନ ଟା ଡେଇଁକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଏ, ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ବସେ ଆଉ ଆସେ। ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କଣ, ସେ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡେଇଁ ପାରୁନି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁଆଡେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ରେ ବସିଥାଏ ମୁହଁ ମାରିକିରି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଖୋଲିକି ପଢିବେ ସେ ଡେସ୍ପେୟାର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ରେ, ସେ ବିଲେଇର କି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ whether she is a spirit or a cat or a woman, ମାନେ ସିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ନା ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ ନା ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି ନୁହଁ, ଏଇ ଭିତରୁ କଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାଡି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫର୍ ଫୁଟେଡ ବ୍ରହ୍ମନ। ଫର୍ ଫୁଟେଡ ବ୍ରହ୍ମନ, ଫର୍ କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଲୋମ, FUR ଫର୍, ଯେ ତା ବିଲେଇ ତ ଲୋମ ସଟା ନା, ତେଣୁ ତାର ମାନେ ଲୋମସ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବିଲେଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋମସ ବ୍ରହ୍ମ, ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଯୋଉ କେମିତି ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଛି, କେମିତି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଉଁଛି ଯେ ଏଇଟା ତାର ଡେସ୍ପାୟାର ହେଇଗଲା, ମାନେ ନୈରାଶ୍ୟ ତାର ହେଇଗଲା। ତା ନୈରାଶ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଲେଭେଲର ତାଙ୍କର କମ୍ପାସନ। ତା ପାଇଁ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇମୋର୍ଟାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବିଲେଇ। ଆଉ ତାପରେ କୁଆଡେ ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ତା ପାଟିରେ କାଳେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ମାଛକୁ କଣ୍ଟା ଛଡେଇକି ପ୍ଲେଟରେ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ କଣ୍ଟା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ, ମା ମଗେଇଥିବେ, ସେମିତି ବି କୁଆଡେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଛଡେଇକି ତା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଭାବି ହଉଛି ଅପା ଭାଇ ମାନେ କଣ କଣ କରୁଣା କଥା ଆମେ କହିବା, କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କମ୍ପାସନ କୋଉ ଲେଭେଲର। ଆଉ ମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ତ ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା, ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଭାଷା ବି ପୃଥିବୀରେ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗେ, ମା କୃତଜ୍ଞତାର ଯୋଉ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଅବସାନ ହେଲା ବେଳେ, ସେଇଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଁ ମୋର ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସାରିବି। To thee who hast been the material envelope of our master, to thee our infinite gratitude. Before thee who hast done so much for us, who hast worked, struggled, suffered, hoped, endured so much, before thee who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us, before thee we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. समस्तଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। Glory to the Divine Mother, victory of the Divine Master. ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସରୋଜିନୀ ଅପାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଏମିତି ମାଙ୍କର କଥା ଘଟଣା ସେ ବିଲେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେ ଆମକୁ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଥାଉ। ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଗଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କିଏ, ସେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା, ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କରୁଣା କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷ କେତେ ସଚେତନ ହେବା କଥା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଫଟୋ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯଦିଓ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ, ତଥାପି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହଉଛି
बहुत बड़ कथा अपा तार ठीक जिनसटाକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଭଗବାନଙ୍କ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଆସିଛି ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କରୁଣାଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଉଠିଛି। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯୋଉ କବିତା ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ଜେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ତବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ। ସିନ୍ଧୁ ତ ତମର କୃପାର ବିନ୍ଦୁ, ଆମେ ତମକୁ କିପରି ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟି କେତେ ଯେ ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ନା ସେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସେ ଅତିମାନସ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କୋଣରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର କଣିକାଟି ଉତ୍ସାରିତ ହେଇ ଆସିଥିଲା ତାହା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ କରୁଣାର ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ତାହା ପତିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁର ଜଳରେ ସିକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ପଢିକିରି ଏତିକି ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀର ବାଣୀ, ସାବିତ୍ରୀର କଥା, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ବାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ସେ ମାଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ କରୁଣା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଅଚେତନ ହେଇ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡି ଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରାଚୀର କରି ରଖିଦେଇଛୁ ଏବଂ କରୁଣା ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତଥାପି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯେ ଆମର ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର କରୁଣାର ଜଳ ଆମକୁ ସିକ୍ତ କରିଦବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଅପେକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ମା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମା କେବେ ବି ସନ୍ତାନ ପାଖରୁ ମୁଖ ଫେରାଇ ନିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସେ ଚାହୁଁଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? କାରଣ ଯେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ତାହା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦବା ପାଇଁ। କାଳେ ତା ଭିତର ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଯିବ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟରେ ମାନେ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଆନନ୍ଦଟା କଣ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବନାଟା କଣ, ଚେତନା କିପରି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଅପାଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲି ବା ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣ କେମିତି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଅପାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ଆମେ ଆଜି ତ ସପ୍ତମ ଦିନ ହେଲା, ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ପରିଚାଳିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା ଆସିବେ ଯେ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ଶୁଣେଇବେ। ତ ବକ୍ତା ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଶୁଣିବାର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଆଉ କରୁଣା। ଆମେ ଯୋଉଟା ଅପା ରୋଗ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ, କେତେ ଯେ କରୁଣା ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ସେଇ କରୁଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯେପରି ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା, ମୋତି ଭଳି ସେ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସାଇତିକି ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା।